Hello friends, welcome to our NNR's English here. Hope you're all doing well. It's glad for me to come before you once again today to introduce or to learn something from our grammar topics and from spoken English classes. Friends, for the last few days we have been learning some basic English structures, and yesterday we saw how the structure of a sentence is. What is the structure or what is the form of a simple sentence, and what are the parts of a simple sentence have been discussed yesterday. So yesterday we learned that there are three basic parts in a sentence. They are nothing but subject, verb and object. In the previous classes we learned how the verb can be formed into different structures, both with the auxiliary verbs and also with the main verb forms. In the yesterday's class we learned a complete sentence has three parts. They are subject, verb and object. We are not going to deal verb in this class because already we have learned that there are 9 basic simple structures in English, especially formed from the verb forms. Now yesterday we saw the main topics, or yesterday we saw the definition or what is subject and what is verb and what is object. As for our class yesterday, we learned subject is the doer of an action, verb is an action itself, and object is the receiver or the sufferer or the person who experiences the action. So I told you yesterday, subject can be either noun or pronoun. So only either the noun or pronoun can be used as subject, of course even as an object also. So yesterday we saw noun can be used as a subject and pronoun can be used as a subject, and subject can be singular and plural. So as I said yesterday, any of the nouns or pronouns can be used as subject. Now we know what is noun. Noun is a name. So names can be used as subjects. We don't have much to bother about the names. Now we are going to discuss pronouns. Pronoun can be used as a subject, and there are actually 9 kinds of pronouns. So out of these, of course, all can be used as subject or even as objects. So but most probably out of these 9 kinds of pronouns, personal pronouns are used as subjects basically and very oftenly, very frequently. Mostly we use personal pronouns as subjects. We are going to see the list of 9 kinds of pronouns, and after that we will just focus on the most important personal pronouns which can be used as subjects. Friends, గత కొన్ని రోజులుగా మనం ఇంగ్లీష్ సింపుల్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటో మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. వర్బ్ ఫార్మ్స్ అలానే హెల్పింగ్ వర్బ్స్, మెయిన్ వర్బ్స్ కలిపితే 9 సింపుల్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయని చెప్పి గత క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నాం. నిన్నటి క్లాస్లో అసలు సింపుల్ సెంటెన్స్, కంప్లీట్ సెంటెన్స్ సింపుల్గా ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి అనేది నిన్నటి క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. సో అవేంటి అంటే సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. మనం ఆల్రెడీ నేను నేర్చుకున్నాం. తెలుగుకి ఇంగ్లీష్కి డిఫరెన్స్ కూడా. తెలుగులో అయితేనేమో సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, వర్బ్ వస్తుంది, అంటే కర్త, కర్మ, క్రియ. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ the order is changed. There is a little difference in the order of English and Telugu form of sentences. In English we write subject, verb and object. Subject should be followed by verb immediately, not by an object. So that's what we learned yesterday. నేను అదే నేర్చుకున్నాం. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటాయని. సబ్జెక్ట్ అనేది పనిని చేసేవాడని కర్త అంటే, వర్బ్ అంటే క్రియ అంటే వర్క్, పని మాత్రమే అని చెప్పి వర్బ్ నేర్చుకున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏ వ్యక్తి లేదా ఏ వస్తువు అయితే పనిని సఫర్ అవుతాడో, పనిని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాడో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. నిన్న మనం నేర్చుకున్నట్లుగా సబ్జెక్ట్లో నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఉంటాయి. నేమ్స్ లేదా సర్వనామాలు ఉంటాయి. నేమ్స్ అంటే మనకు తెలుసు. ప్రొనౌన్స్ తెలుగులో మనకు కొన్ని ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్లో బేసికల్గా 9 కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటినీ సబ్జెక్ట్గా వాడవచ్చు, కానీ ఎక్కువగా మనం వాడేది పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. అంటే వ్యక్తిగతమైన ప్రొనౌన్స్, సర్వనామాలు, వ్యక్తులకు సంబంధించిన సర్వనామాలు ఉన్నాయి. అవేంటో మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. ఆ లిస్ట్ ఇస్తాను మీకు. ఆ తర్వాత మనం రేపటి నుంచి లేదా తర్వాత క్లాసెస్లో సెంటెన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలో కూడా నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవడం ద్వారా. సో ఈరోజు మీకు 9 కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్, జస్ట్ నేమ్స్ మీకు చూపించి ఆ తర్వాత పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అనే టేబుల్ మీకు ఇవ్వడం ద్వారా దాదాపుగా మీరు వాడేదానికి ఈజీ అవుతుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద 9 కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఫ్రెండ్స్. So this is the list of pronouns. As I said, subject can be either noun or pronoun, and subject can be singular or plural. We know nouns as names. Nouns ante పేర్లు అని మనకు తెలుసు. Pronouns in English, there are basically 9 kinds of pronouns. It is just to give you the names or the list of the names of 9 kinds of pronouns.
but we are going to learn what is what and what kind of pronouns with examples, and certain pronouns will be given under each type in the coming days, in the coming classes. Now let's have a look at what are the 9 kinds of pronouns in general. What are they? First one is personal pronoun. It is very important because mostly basically for English we use personal pronouns. You may have a question, don't we use other kinds of pronouns as subjects in a sentence? Of course we use, every kind of pronoun can be used as a subject, but most probably and mostly personal pronouns are used most frequently, most oftenly. So personal pronoun, and then relative pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, distributive pronouns, reciprocal pronouns, emphatic pronouns, indefinite pronouns, and interrogative pronouns. Once again, personal pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, distributive pronouns, reciprocal pronouns, emphatic pronouns, indefinite pronouns, and interrogative pronouns. All these are the 9 kinds of pronouns. Of course, we have the other kind also, that is possessive pronoun. We are going to learn all those possessive pronouns also when we are just going to learn about personal pronouns. Of course, personal pronoun has a part that is possessive pronoun. Possessive pronoun can become a part of personal pronouns. So these are the 9 kinds of pronouns. Out of these we are going to focus only on personal pronouns. Friends, నేను మీకు చెప్పినట్లుగా ప్రొనౌన్స్ 9 kinds ఉన్నాయి బేసికల్ గా ఇంగ్లీష్ లో. అవి ఏంటంటే ఇదే లిస్ట్. వాటినే పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అని, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని, రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అని, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని, రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ అని, ఎంఫాటిక్ ప్రొనౌన్స్ అని, ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ అని, ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని వాడతాం. వీటికి ప్రతి ప్రొనౌన్ కి ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయో నేను రానున్న రోజుల్లో నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మీకు నేను లిస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు అయితే మనం సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు డౌట్ రావచ్చు, పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ మాత్రమే మనం సబ్జెక్ట్ గా వాడతామంటే కాదు, అన్నీ వాడవచ్చు. ఎక్కువగా మనం ఇంగ్లీష్ లో పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ సబ్జెక్ట్స్ గా వాడతాం కాబట్టి ఆ లిస్ట్ ఈ రోజు మీకు ఇచ్చిన తర్వాత రానున్న క్లాసెస్ లో, తదుపరి క్లాసెస్ లో మిగతా వాటికి కూడా నేను ఏంటో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. So stay tuned to our channel and observe carefully so that you can easily learn English without any doubt, without any suspicion upon yourselves. Yeah friends, so as I promised you, I'm going to teach you, I'm going to give you a list of personal pronouns. Personal pronouns are these. Actually there are 3 personal pronouns. 3 persons are there. First person, second person, and third person. First person, second person, and third person. First person is the speaker, a person whoever speaks. Second person is the listener. Third person is not there, but both first person and second person speak about the other person who is not there with them. So English లో మనకి 3 personal pronouns ఉన్నాయి. 3 persons అంటాం. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ అనేవాడు మాట్లాడేవాడు, మాట్లాడే వ్యక్తి. సెకండ్ పర్సన్ వినే వ్యక్తి. థర్డ్ పర్సన్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నాడు, కానీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఎవరో ఒక వ్యక్తి గురించి, అవతల ఉన్న వ్యక్తి గురించి మాట్లాడితే అది థర్డ్ పర్సన్. ఎవరైతే ఇక్కడ ఉండరో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇతరులు అనమాట. సో ఫస్ట్ పర్సన్, second person and third person. In first person we have 2 pronouns, they are I and we. I and we. Second person only one pronoun is there, that is you. Third person we have 4 pronouns, he, she, it and they. Again, first person we have 2 pronouns, I and we. Second person we have only one pronoun, that is you. Third person we have 4 pronouns, he, she, it and they. As I said, subject can be singular and plural. Here also we have singulars and plurals. I is singular, we is plural. You can be used both as singular and plural. He, she and it, all these 3 are singulars, and they is plural for third person pronouns. Let me repeat. First person singular is I, first person plural is we. Second person singular is you and plural is also you. So we have only one person in second personal pronoun. It can be used both as singular and plural as well. And third person we have 3 singulars, they are he, she and it. Finally third person plural is they. All these are 7 actually. These pronouns are used as subjects most oftenly. Friends, personal pronouns అనగానే 3 persons ఉంటాయని చెప్పాను. ఫస్ట్ పర్సన్ లో మనకి ఐ అండ్ వి
అనే రెండు ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ పర్సన్ లో యు అనేది ఉంది. థర్డ్ పర్సన్ లో హీ, షీ, ఇట్ అండ్ దే, ఇది థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. మళ్ళా ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి ఐ అండ్ వి, సెకండ్ పర్సన్ ఏమో యు, థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ ఏమో హీ, షీ, ఇట్, దే. ఫస్ట్ పర్సన్ లో సింగులర్ వచ్చేసి ఐ అంటే ఏకవచనం ఐ, ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ వచ్చేసి వి, సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ యువే, ప్లూరల్ కూడా యువే. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చేసి హీ, షీ, ఇట్, ఈ మూడు సింగులర్ ప్రొనౌన్స్ థర్డ్ పర్సన్ లో. థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ వచ్చేసి దే, థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ వచ్చేసి దే. సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ 7 personal pronouns or 3 personal pronouns which all together are 7 in number. So these are the prime and basic and most important personal pronouns to keep in our mind to make our sentences as simple as possible and to learn English very very easily. Friends, this is the list of personal pronouns. Remember very carefully, observe very carefully. Actually subject can be either noun or pronoun, object also can be noun or pronoun. So actually as I gave you the list of 3 personal pronouns, I am giving you how these personal pronouns can be used as subject, object and what is the possessive case of it. Subject is also known as nominative case, object is also known as accusative case, possessive case. These are the 3 types we use pronouns as. So if a pronoun comes in the place of subject, if it comes in the place of object, or if it has to be used as possessive, how should we use? They have different forms. So that's why I am giving you the table of this. Remember first person, I know, as I told you, first person is I and we. So when you want to use as subject, I is subject. ఐ అంటే నేను, మనందరికి తెలుసు. దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ గా వాడితే ఐకి ఆబ్జెక్ట్ మీ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కొంతమందికి ఐకి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటో అర్థం కాదు. ఐకి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మీ అవుతుంది. దానికి పొసెసివ్ వచ్చేసి మీ, సారీ ఇట్ ఇస్ నాట్ మీ, ఇట్ ఈస్ మై. పొసెసివ్ వచ్చేసి మై, మై అండ్ మైన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఐ, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మీ, పొసెసివ్ కేసు వచ్చేసి మై లేదా మైన్. ఐ అంటే నేను, మీ అంటే నన్ను. నేను మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నా, మీరు నన్ను పిలిచారంటాం కదా, సో మీ అంటే నన్ను. మై లేదా మైన్, దాని అర్థం ఏంటంటే నాది, నా యొక్క, నా అని చెప్పే సందర్భంలో పొసెసివ్ కేసు వాడతాం. నేను తర్వాత డిఫరెన్స్ చెప్తా, ఎప్పుడు మై వాడాలి మైన్ వాడాలి. ఎందుకు రెండు ఉన్నాయి పొసెసివ్ లో? మీనింగ్ ఒకటే, నాది, నా యొక్క లేదా నా. మై అన్నా అదే అర్థం, మైన్ అన్నా అదే అర్థం. మరి అట్లాంటప్పుడు రెండిట్లకి అదే అర్థమైనప్పుడు ఒకటి సరిపోతుంది కదా, రెండు ఎందుకు అంటే వాటి యూసేజ్ 2 రకాలుగా వాడాలి. అది నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను. అలానే వి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనం లేదా మేము. అదే ఆబ్జెక్ట్ అయితే దాని కర్మ రూపంలో వాడాలంటే అజ్ అంటాం. అంటే మనల్ని మమ్మల్ని, మనల్ని మన్నల్ని. అలా తర్వాత దాని పొసెసివ్ వాడాలి అంటే అవర్ లేదా అవర్స్ లేదా ఆర్, ఆర్స్, అవర్, అవర్స్ అంటాం. రెండు ఒకటే. దాని అర్థం ఏంటి? మాది లేదా మా యొక్క లేదా మా అని అర్థం. సెకండ్ పర్సన్ తీసుకుంటే యు సబ్జెక్ట్ యువే అంటే ఏంటి? దీనికి 3 రకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి తెలుగులో. నీవు, మీరు, తమరు. నీవు, మీరు, తమరు మూడింటికి యువే వాడతాం. సింగులర్కి యువే వాడతాం, ప్లూరల్కి యువే వాడతాం. అదే ఆబ్జెక్ట్ కూడా యువే, ఆబ్జెక్ట్ కూడా యువే. యూ బాట్ ఎ పెన్, మీరు ఓ పెన్ను కొన్నారు. ఐ ఆమ్ కాలింగ్ యూ, నేను మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నా. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? యూ బాట్ ఏ పెన్, మీరు ఒక పెన్ను కొన్నారు. ఐ ఆమ్ కాలింగ్ యూ, అక్కడ యూ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో వాడాం. సో నిన్ను లేదు మిమ్మల్ని లేదా తమర్ని. యూ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అయితే నిన్ను, మిమ్మల్ని, తమర్ని అని వాడతాం. అదే పొసెసివ్ గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు యు ఆర్ లేదా యువర్స్, యు ఆర్ లేదా యువర్స్. దాని అర్థం ఏంటి? మీది, తమరిది, నీది లేదా నీ యొక్క, తమరి యొక్క, మీ యొక్క. అందుకే నేను ఒకటే రాశా. మరి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. మైకి ఏదైనా ఒకటైనా మిగతా వాటిన్నిటికి కూడా సేమ్ ఇది అర్థం. మైకి మైన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రెండిటికి మీనింగ్ నాది లేదా నా యొక్క లేదా నా అని వాడతామని చెప్పాను. డిఫరెన్స్ ఏంటి మరి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ మై పెన్ అన్నాను, ఇట్ ఈస్ మై పెన్. అలానే దిస్ పెన్ ఈస్ మైన్, అది డిఫరెన్స్. సో మైన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సెంటెన్స్ లాస్ట్ లో వాడతాం. మైన్ తర్వాత ఇక మళ్ళా మనం ఏమి వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్. అంటే అవన్నీ కూడా మైన్ అవ్వచ్చు, అవర్స్ అవ్వచ్చు, యువర్స్ అవ్వచ్చు, లాస్ట్ లో వాడతాం. మై అనేది
పొసెసివ్ ప్రొనౌనే, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ఏ నౌన్. మై వాడాము అంటే దాని పక్కన ఆటోమేటిక్గా కంపల్సరీగా నౌన్ అనేది రావాలి. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇది అడ్జెక్టివ్ తర్వాత నేర్చుకుందాం. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఒక పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సెంటెన్స్ పరంగా చూసుకుంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మారిపోతాయి. అవి తర్వాత మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు నేర్చుకుంటాం. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మై కానీ అవర్ కానీ యువర్ కానీ ఇలా ఇవన్నీ కూడా ముందు వాడితే దాని తర్వాత కంపల్సరీగా నౌన్ రావాలి. నౌన్ రాకపోతే దాని మీనింగ్ తప్పు. ఇట్ ఈజ్ మై అంటే తప్పు, దాని మీనింగ్ లేదు. ఇట్ ఈజ్ మై పెన్, ఇట్ ఈజ్ మై పెన్. సో ఇది మై యూసేజ్. అలానే మైన్ ఎప్పుడు వాడతాం? దిస్ పెన్ ఈజ్ మైన్, దిస్ పెన్ ఈజ్ మైన్. ఆ పెన్ను నాది, ఇది నా పెన్ను, ఈ పెన్ను నాది. సో మైన్ కానీ అవర్స్ కానీ యువర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సెంటెన్స్ కి లాస్ట్ లో రావాలి. వాటి తర్వాత ఎటువంటి నౌన్ రాకూడదు. మై, అవర్, యువర్, అలానే హిజ్, హర్, ఇట్స్, దెయిర్ ఇలా ఏదొచ్చినా సరే మనం దాని పక్కన కంపల్సరీగా నౌన్ పెట్టాలి, లేకపోతే అది మీనింగ్లెస్ అవుతుంది. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ. సో we will see a list of third personal pronouns now. Yeah friends, let's have a look at third personal pronouns. As I said, he, she, it and they. He is subject, him is the object, his is possessive, she subject, her object, her possessive and hers also possessive. You should remember, observe carefully. Her is object, at the same time her is also possessive. Now it is subject, it is object. Subject and object both are same. It's possessive. They subject, them object, their or theirs possessive. Their or theirs is possessive. Listen carefully. He అంటే అతను, వాడు, వీడు, అతను, తను ఏదైనా. హిమ్ అంటే అతనిని, అతన్ని. హిజ్ అంటే అతనిది లేదా అతని యొక్క, ఇది అతని పుస్తకం అంటాం కదా అలాగే. నెక్స్ట్ షీ ఆమె, హర్ ఆమెను, హర్ లేదా హర్స్ ఆమె యొక్క, ఆమెది. ఇట్ అంటే అది, ఇట్ అంటే దాన్ని, దానిని ఆబ్జెక్ట్ లో. ఇట్స్ దాని యొక్క లేదా దానిది. దే వారు లేదా వీరు, వారు లేదా వీరు. దెమ్ అంటే వారిని. దెయిర్ లేదా దెయిర్స్ అంటే వారిది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా స్పష్టంగా అబ్జర్వ్ చేయండి, స్పష్టంగా అర్థమయ్యేదాకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఫాలో అవ్వండి. ఇది వన్స్ మీకు వీటి డిఫరెన్స్ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత రేపటి క్లాస్లో మనం ప్రతి దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎందుకంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈరోజు I'm just giving you a list or table of personal pronouns with all the subject, object and possessive cases. Tomorrow or in the next class we are going to see examples very clearly so that all your doubts can be clarified. You will not have any more confusion by looking at some of the examples. So listen carefully. I'll just give you difference between he, her and her. For example, I called her. In this sentence I is subject, called is verb, her is object. దీని అర్థం ఏంటి? నేను ఆమెను పిలిచాను, నేను ఆమెను పిలిచాను, నేను ఆమెను పిలిచాను. ఆమెను అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. అట్లానే అక్కడ హర్ పొసెసివ్ చూడాలి అంటే ఇట్ ఈస్ హర్ బ్యాగ్, ఇట్ ఈస్ హర్ బ్యాగ్. ఇట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ, అది ఈజ్ వర్బ్, హర్ బ్యాగ్ ఆబ్జెక్ట్ అయింది. కాకపోతే ఇక్కడ హర్ అనేది పొసెసివ్ అయింది. ఇది ఆమె బ్యాగ్, ఇది ఆమె యొక్క బ్యాగ్ అని అర్థం. ఇది ఆమె యొక్క బ్యాగ్ అని అర్థం. సో హర్ హియర్ ఈజ్ possessive, her here is object, her here is used as object, her here is used as possessive case. Similarly here we can identify it and it. It is a book, it is a book, it is a book. Okay, it is a book, it is subject there, it is subject there. So I want it, I want it, నాకు అది కావాలి, అది దాన్ని లేదా అది. సో ఆబ్జెక్ట్.
So remember friends, in the next class we are going to look at some more examples so that we have no more doubts about the usage of personal pronouns or how the same subjects or same pronouns which are used as subject or object or possessive can be clarified in the next class. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి సబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఉండొచ్చు లేదా ఆబ్జెక్ట్ టు పొసెసివ్ కేసు సేమ్ ఉన్న ప్రొనౌన్స్ కి రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ వాడడం ద్వారా మీకు ఈ రోజు ఏమైనా డౌట్ వస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూడబోయే అచ్చగా ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాం యూసేజ్, సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ better idea of how these personal pronouns can be used. Until then, signing off. Bye bye friends. I hope you are following our channel, so observe this channel very very carefully. Again and again you can listen to it until you get acquainted with whatever is being taught here. మీరు ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్న ఏ టాపిక్ అయినా మీకు పూర్తిగా అవగాహన వచ్చేటాక మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి. వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా వీటి డిఫరెన్స్ నేర్చుకుంటాం. అంటిల్ దెన్, బై బాయ్, షైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ.